हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो स्वागत करते हैं गुरुकुल अबोहर ਦੇ ਇਸ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ अंगद देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, ठीक है। सो नाल आप कंपैरिजन पहले गुरु नाल भी करांगे। ये अपने सैकंड गुरु होए है, सैकंड गुरु होए है। पहले गुरु बारे किहड़ी गल्लां भी नाल थोड़ा जिहा याद हो जाए, ज़्यादा वधिया गल लगी है। उन्हां दा जिहड़ा गुरशिप पीरियड सी वो सी 1499 तो लैके 1539 तक, 40 साल तक। इन्हां दा जिहड़ा गुरशिप पीरियड है वो है 1539 तो लैके 1552 तक, 13 साल। 13 साल सब कुछ 13 बाबा नानका ये बोलते हुए 13 साल है जो गुरशिप पीरियड है जो इन्हों का हो जाता है जी, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड जो आप गल करांगे इन्हों का चाइल्डहुड नेम बचपन का नाम की सीगा जी। चाइल्डहुड नेम इन्हों का जोड़ा नज़र आएगा थानू वो है भाई लैणा जी। ये वो चीज़ां ने जिहड़ियां अक्सर किसी न किसी क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनिया होंदियां। भाई लैणा जी ये अपने सैकंड गुरु साहिब बनाए जाते हैं। उस तो बाद इन्हां दी कास्ट तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हां दी कास्ट हैगी है जी त्रेहन, इंग्लिश च नोट कर सकते हो, त्रेहन। अच्छा, पहले गुरु की कास्ट की सी? बेदी खत्री सीगे भी, बेदी खत्री सीगे, ठीक है। हुण तीसरे गुरु की कास्ट भी पता होनी चाहिए है। मैं इत्थे थर्ड गुरु का लिख दिना। वैसे थर्ड गुरु सीगे भल्ला, चौथे सीगे जिहड़े वो सी जिहड़े है चौथे गुरु नूं जिहड़ा आपां जाणदे हां सोढी, सॉरी दिमाग चों आम निकल जांदा कई बार, सोढी पातशाह होए सी। इसे करके इन्हां नूं सोढी पातशाह भी कहंदे, क्यों? क्योंकि इस तो बाद सारे दे सारे गुरु साहिबान सी जिहड़े वो सोढी कुल तो होए है जी, ठीक है। हुण इस तो बाद कुछ गल्लां होर है जिहड़ियां आपां नाल इन्हां नूं कोरिलेट करके चलांगे। इन्हां दी मुलाकात पहले गुरु नाल होई कित्थे सीगी भी? करतारपुर हुई सी। मैं इत्थे लिख दिंदा भी, आ तुसीं नोट रखोगे, करतारपुर मुलाकात हुई सीगी। करतारपुर किहड़ा बई? जिहड़ा 1521 दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने वसाया सी ते अंतिम 18 वरे उत्थे ही बतीत कीते सी उन्होंने, ठीक है। करतारपुर जिहड़ा अजकल पाकिस्तान च है, जिहड़ा पंजाब च जलंधर दे लागे, मैं उसकी गल नहीं कर रहा। सो इस तो बाद आपां जिहड़ी गल करांगे, आपां गल कर लैंदे आ इन्हां दे पिता दे नेम दी, ठीक है। इन्हां दा जिहड़ा पिता दा नाम सीगा वो सी फेरूमल। क्वेश्चन उलझाउण दे लई तुहानूं पुछया जा सकदा है भी हाँ जी फेरूमल जी की कास्ट की सी? वो त्रेहन ही सीगी। उस तो बाद माता का नाम, माता के नेम बारे कुछ ना कुछ डाउट हो सकते हैं तुहाडे मन च, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार है जिहड़ा अलग अलग है जिहड़ा वो नाम दसदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिहड़ा पहला नाम तुहाडे सामने रखण जा रहा हूँ, माता सबराई जी है। माता सबराई जी इनू केड़ा कहंदा जी? मॉडर्न की बुक आउंदी है भी एक +2 क्लास की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤੇ SP ਸਬਰਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਬਰਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਆਊਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ माता दया कौर है जोड़ा, साडा पंजाब, तुहाडे चों बहुत जने साडा पंजाब है जी बुक फॉलो करते होणगे, साडा पंजाब च जोड़ा माता दया कौर का नाम होगा। अच्छा, ये तो गल्लां वो आ गई, मेरे अकॉर्डिंग आ दोनों नाम ही गलत हो जाते हैं, आ दोनों नाम सही है ही नहीं गे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल
ਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਥ ਬਾਰੇ। ਬਰਥ ਬਾਰੇ ਜਨਮ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ? ਬੇਦੀ ਖੱਤਰੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰਾਈ ਦੇਵੀ, ਉਧਰ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਰਥ। 31 ਮਾਰਚ 1504 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਅੱਧ ਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧ ਚ ਕਿਹਦੇ ਵੀ? 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਬਣਦਾ 1504। 35 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 1504। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ। ਜਨਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬਰਥ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਲੀ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ, ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ। ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ? ਦਾਤੂ, ਦਾਸੂ, ਅਮਰੋ ਤੇ ਅਨੋਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ।
योगदान तो कई चीज़ां कई क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। अच्छा जे गल करिए पहले गुरु ने किहड़ा नगर वसाया सीगा, पहले गुरु ने किहड़ा नगर वसाया सीगा, तुसीं कहोगे जी करतारपुर, करतारपुर, ठीक है। पर जो गल आती है सैकंड गुरु साहिबान की, तो तुहानूं पता होना चाहिए सैकंड गुरु ने खडूर साहिब, खडूर साहिब जे कदे क्वेश्चन आ जाए खडूर साहिब किन्ना ने वसाया, तो दूजे गुरु ने वसाया सीगा। इन्हां ने इस खडूर साहिब नूं अपनी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी कहा जाता है। कदे क्वेश्चन बन सकता है भी श्री गुरु अंगद देव जी दियां धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां दा केंद्र किहनूं बनाया सीगा, दा केंद्र किहनूं बनाया सीगा भी, वो किहनूं बनाया सीगा जी, खडूर साहिब नूं बनाया सीगा। एक नगर हुंदा है, नगर का नाम सुनिंदा है गोइंदवाल, गोइंदवाल साहिब। गोइंदवाल साहिब की जेकर स्थापना पूछी जाती है तो वह श्री गुरु अंगद देव जी नूं ही मन्निया जाता है। हुण तुहाडे जो शायद कोई कमेंट सैक्शन पूछ सकता है भी सर तीसरे गुरु नाल कोरिलेट किया जाता है, तो इस गोइंदवाल साहिब दे विच बाउली बनी सी ना जिहड़ी, वो तीसरे गुरु ने बनवाई सीगी। गल समझ पा रहे हो, पर जिहड़ा उसकी स्थापना का जिम्मा है उन्हां नूं ही जांदा। अच्छा जे ऑप्शन ही कुछ इस तरह की बनातियां कि दूजे गुरु की अपने गोइंदवाल साहिब की स्थापना किहने कीती सी, ऑप्शन दे विच जेकर श्री गुरु अंगद देव जी नहीं है तो तुसीं जिहड़ा है तीसरे पातशाह वल वधोगे, अमरदास जी वल। मेरी भाषा समझ गए जी, ओके। खडूर साहिब इत्थे होर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इत्थे मल अखाड़ा बनिया सीगा, मल अखाड़ा, मल अखाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भी। जिहड़ी सिख संगतां सीगियां उन्हां नूं सरीरक तौर ते जिहड़ा है रिस्ट पुष्ट रखने के लिए, उन्होंने सरीरक गतिविधियां कराने के लिए जिहड़ा है मल अखाड़ा जिहड़ा बनवाया गया सी। सरीरक कसरतां दे नाल जोड़ के तुसीं पढ़ोगे हमेशा, मल अखाड़ा बनवाया गया सी। कित्थे बनया सीगा जी, खडूर साहिब दे विच, ते ओह बनवाया किन्हां ने सीगा जी, ओह दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी ने बनाया सीगा जी। आपां अगे डिस्कशन कर लैंदे आ, जानना पेगा तुहानूं कि इन्हां ने गुरमुखी लिपि नूं हरमन प्यारा बनाया है। गुरमुखी, गुरमुखी लिपि नूं हरमन प्यारा बनाया, हरमन प्यारा बनाया, ठीक है। चलो हुण इहदे विच्चों किहड़े-किहड़े क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हां बारे राबता कर लैंदे हैं जी। पहला क्वेश्चन आखदा है गुरमुखी लिपि है जिहड़ी वो किस गुरु साहिबान दी देन है, क्वेश्चन बन सकता है। उत्थे तुसीं शायद तुहाडे चों कोई सोचण वाला ही सोच सकता है कि दूसरे गुरु, नहीं जी। जे तां गुरुज ऑप्शन दे विच हैगे है तां इस दी स्थापना कह लो, इस दी शुरुआत किने कीती है, कुछ मर्जी कह लो भी, वो पहले गुरु नूं ही क्रेडिट जाता है हमेशा ही। हाँ, इस गुरमुखी लिपि नूं प्रमोट करन दा काम, उसनूं विकसित करन दा काम, उसनूं हरमन प्यारा बनाउण दा काम है जिहड़ा ओह जिहड़ा दूसरे पातशाह ने कीता सीगा जी। ठीक है जी, इत्थों तक समझ आ गया। गुरमुखी लिपि नूं हरमन प्यारा बनाउण दा जिहड़ा जिम्मा है वो दूसरे पातशाह नूं जाएगा। उस तो बाद जिहड़ा तुसीं होर नोट कर सकते हो, एक बाल बोध राइटिंग हैगी है, बाल बोध, बाल बोध क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी आ बाल बोध दा रचनहार कौन है, रचनहार कौन है, तो तुहानूं पता होना चाहिए है वो भी दूसरे पातशाह हैगे है, वो श्री गुरु अंगद देव जी नूं ही इन्हां दे रचनहार मन्निया जांदा, वो दूसरे गुरु बाल बोध रचनहार ने जी। ठीक है, उस तो बाद एक क्वेश्चन आ सकता है गुरमुखी विच जिहड़ा 35 अखरों तरतीबवार करन दा काम किन्हां नूं जांदा है, 35 अखर है जिहड़े 35 अखर ने उन्हां नूं तरतीबवार किन्हां ने कीता सीगा जी, वो 35 अखर तरतीबवार करन दा काम है जिहड़ा वो दूसरे पातशाह ने कीता होया जी। तो ये जिहड़े क्वेश्चन बन सकते हैं जी वो आपां नोट कर चुके हैं। अगे मूव करते हैं जी। एक होर सीगा, मैं मुलाकात बारे दसदा पहला, पहले गुरु नाल मुलाकात कुछ चीज़ां हो जांदियां, मैं ताइयों एक थोड़ा हिंट लिखी हुई है भी हाँ इत्थों तो क्वेश्चन लिखवाना है तुहानूं, तो ध्यान च रखोगे। मुलाकात बारे थोड़ा जिहा मैं सीन दस दिना। नो डाउट पहले गुरु नाल जिहड़ी मुलाकात हुई सी वो करतारपुर च हुई सीगी, इहदे बारे तो कोई दो राय है ही नहीं। करतारपुर विच जिहड़ी मुलाकात हुई सी, परंतु जिहड़ा है इदों पहले का सीन पता होना चाहिए है। भाई जोधा जी सीगे, भाई जोधा जी खडूर साहब के रहने वाले सीगे, खडूर साहिब इत्थों के रहने वाले सीगे। इन्हां दे मूहों जिहड़ा बाणी का पाठ सुनिया सी, आसां दी वार का पाठ, ये आसां दी वार का पाठ कर रहे सी, आसां दी वार इसका पाठ कर रहे सीगे कौन, भाई जोधा जी। तो किने सुन लिया जी, श्री गुरु अंगद देव जी ने, भाई लहणा जी ने कहूँगा मैं, उन्होंने सुनिया
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਪੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ? ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵੀ? 976 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ? ਦੋ ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ, ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ। ਆ ਦੋ ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ 62 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 976 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 62 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਸਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੰਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਲੌਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਸਮਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਥੋੜਾ ਐਂਟੀ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ, ਦੋ ਨਾਮ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ। ਇਹ ਦੋ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਯੈਸ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖੋਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1546 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਲੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 1540 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, 1540 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। 2 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, 3 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਸੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 29 ਮਾਰਚ, ਵੈਸੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੂ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਹਜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੁਐਰੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।